Hello, Yogita. Please unmute yourself. Okay, I'm so sorry. Hello. Yes. So good afternoon, everyone, all our viewers, all our participants, and so sorry for the inconvenience and due to some technical issues. So yes, I welcome every one of you on behalf of Just for Hearts, and also especially our expert today, dietitian Dipali, and she's also a yoga expert. So our today's topic is about yoga for PCOD, and this is a very important topic in nowadays and the changing lifestyle patterns for all the women's currently. So before we start with the session, I would just like to give a short introduction about our expert. So she's a dietitian and also a diabetes educator, and she has a good 10 years experience in this field. She also is a yoga trainer and conducts yoga sessions for weight management, spine strengthening, and much more. She's also been awarded with as a best yoga teacher from PEFI 2018, and also has got yoga appreciation award from the Ministry of Ayush for the year of 2019. So we are so glad to have you today with us, ma'am. And without wasting much more time, I hand over the session to you, and you can continue with the session. Thank you, Yogita. Yes, Dipali ma'am, can you hear me? Can you hear me? Yes, yes, I can hear you now, but I guess your video is off. Okay. So here we are today, yoga for PCOD with a different perspective. In the sense, metabolic perspective ने योग चिकित्सा कुठल्याही मेटाबॉलिक कंडिशन मध्ये कशी होऊ शकते. पीसीओडी आजकाल आपण पाहतो की खूप जणांमध्ये पाहिलं जातं. पीसीओडी ही कंडिशन तशी partly metabolic ahead, partly lifestyle disorder, we can say. So it can be corrected approach towards it along with exercise, diet. The very important and ignored factor is the rest. And regarding exercise, we can say yoga is the wholesome package for any metabolic condition like PCOD, where we can have a very nice management of the disease along with the outcomes of the disease which come along, that are mainly, as we see, that obesity, central obesity is a major, and bulky and heavy thighs is also a major issue with PCOD. So in such condition, we can practice a very therapeutic and scientific regime of yoga. Of course, a consistent practice is necessary along with the medication and along with the proper dietary habits. Definitely, we can overcome the condition and have a very healthy and peaceful life. So, regarding yoga for PCOD, PCOD मध्ये जेव्हा आपण कुठलीही योगाची पद्धती अवलंबतो त्यामध्ये आसन आणि प्राणायाम याच्याबरोबर, प्राणायाम म्हणण्यापेक्षा श्वसनाचा काही जो प्रायमरी लेवलचा अभ्यास असतो तो आसनांच्या स्थिती बरोबरच आपला केला गेला पाहिजे. याचा अर्थ जेव्हा कधी आपण कुठल्याही कंडिशन साठी एक्सरसाइज, त्या कंडिशनला मॅनेज करण्यासाठी एक्सरसाइज सुरू करतो त्यावेळेला आपण त्याला फक्त फिजिकल लेवलवरती विचार करतो, पण योगामध्ये एक विशेषता अशी आहे की फिजिकल लेवल बरोबरच सायकोलॉजिकल अँड इमोशनल लेवलला जर त्याचं मॅनेजमेंट जर व्यवस्थित पद्धतीने होऊ शकलं तर कुठलीही मेटाबॉलिक कंडिशन, योगिक भाषेमध्ये जर हे बोलायचं झालं तर पंचकोश योगामध्ये जे आहेत त्यात
जो पहिला अन्नमय कोश जो फिजिकल लेवलवर काम करतो, प्राणमय कोश जो श्वासाच्या लेवलवर काम करतो, आणि मनोमय कोश. तर सांगड इथे अशा पद्धतीने आपल्याला आपल्या व्यायामामध्ये योगाच्या माध्यमातून घालता येते की आपण फिजिकल लेवल आणि मेंटल लेवल म्हणजे शरीर आणि मन यांच्या एकत्रित साधनेतून जो काही परिणाम साधतो, त्यामुळे आपल्याला मध्ये बऱ्याच अंशी त्या कंडिशनला क्युअर करण्यात किंवा मॅनेज करण्यामध्ये बऱ्याच अंशी यश येतं. हा माझा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. तर काही पोझिशन्स आपण बघूयात. अर्थात आता इथे ज्या काही पोझिशन्स आहेत they are only demonstrative where only you can see what kind of yogic practices are to be done along with the breathing techniques, along with going with the asana. So the main part will be asana, श्वसनाचा अभ्यास, त्याच्याबरोबर काही मुद्रा आणि प्राणायाम मधला जो रिलॅक्सेशन साठी जो पार्ट आहे. जसं मी म्हटलं की 3 पॉइंट्स मध्ये या पीसीओडीच्या कंडिशनचं मॅनेजमेंट जर आपण डिवाइड केलं, एक्सरसाइज, डाएट अँड रेस्ट. तर तिसरा जो पार्ट आहे रेस्ट, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट इज de-stressing yourself with the relaxation techniques and some of the breathing techniques which apply along with for the relaxation. तर या अभ्यासामध्ये सुरुवातीला आपण बैठक स्थितीमध्ये काही ज्या स्थिती करता येऊ शकतात आणि ज्या इझिली तुम्हाला पाहून लक्षात येतील, करता येतील अशा काही स्थिती मी दाखवते. याच्याबरोबर काही श्वासाची बंधनं जरूर पाळावी लागतात, कारण ज्यावेळेला आपण पीसीओडी साठी जेव्हा आपण कुठलाही योगाभ्यास करतो त्यावेळेला सगळ्यात आधी महत्वाचं डोक्यात येतं की आपल्याला मेटाबॉलिझम इम्प्रूव्ह करायचं आहे आपला, ज्याच्यामुळे आपल्याला पीसीओडी ही कंडिशन शो अप झालेली आहे. आणि त्याचबरोबर टू पॅसिफाय द स्ट्रेस, म्हणजे कॅटाबॉलिक आणि अनाबॉलिक अशा ज्या दोन मेटाबॉलिझमच्या ज्या प्रोसेसेस आहेत त्या दोन्ही प्रोसेसेसना प्रॉपर नॉर्मलायझेशन वर आणत जर आपण योग साधना केली तर डेफिनेटली इट हेल्प्स. सो या योगिक अभ्यासामध्ये जेव्हा आपण कुठल्या आसनांचा अभ्यास करतो त्यावेळेला त्याच्याबरोबर काही श्वासाची बंधनं लागू होतात. जो रेग्युलर योगाभ्यास आपण करतो त्यामध्ये एनर्जी मॅनेजमेंट हा विषय अतिशय कमी असतो, कारण कॅलरीचा जर कॅलरी किती त्याच्यामध्ये खर्च होतात याचं जर कॅल्क्युलेशन केलं तर बाकी व्यायाम प्रकारांपेक्षा योगाभ्यास, रेग्युलर योगाभ्यास, ट्रॅडिशनल पद्धतीने योगाभ्यास केला जातो त्याच्यामध्ये तसा तो फारसा आपल्याला मिळू शकत नाही मेटाबॉलिक कंडिशन मध्ये. तर त्यालाच आपण थोडंसं व्हेरिएशन मध्ये योगिक आसन, बंध आणि श्वसन पद्धती याच्यामध्येच व्हेरिएशन आणून ते कशा पद्धतीने करू शकतो याचं काहीसं डेमॉन्स्ट्रेशन मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे. See it carefully, observe it carefully, and then try to practice it. But definitely, this is not at all just a demonstrative session. This is not at all, you can say, a therapeutic session, because तुम्ही काय जे करता आहात ते योग्य पद्धतीने होतंय की नाही हे पाहणं सुद्धा आवश्यक असतं. To start with the yoga for PCOD with metabolic perspective, sitting position मध्ये ज्या पोझिशन मध्ये तुम्ही कम्फर्टेबल असतात त्या पोझिशन मध्ये सगळ्यात आधी सुरुवातीला अवेअरनेस ऑफ युअर बॉडी, तुमच्या स्वतःच्या शरीराची एक जाणीव तुम्हाला निर्माण करण्यासाठी सुरुवातीला आपल्याला दोन्ही हात दोन्ही बाजूनी सावकाशीने वर नेत दोन्ही हाताची बोटं एकमेकांमध्ये गुंफून वरच्या दिशेनं आपल्या पूर्ण शरीराला ताण देण्याचा आपण प्रयत्न करतो. हळूहळू खांद्यांपासून छातीच्या पिंजऱ्यातून आणि खाली पोटापर्यंत हा ताण जसजसा वाढत जाईल तसं तसं आपल्याला जाणवत जाईल की आपली रेस्पिरेटरी सिस्टीम काम करते. त्याचबरोबर जसं जसं आपला ताण वाढत जातोय तसं तसं वी रीच अप टू द कोर लेवल, जिथे आपल्याला ऍक्च्युअली काम करायचं आहे, जिथे आपल्याला आपल्या कंडिशन साठी जे काही आसनांचा परिणाम साधायचा आहे. Stretch it up as you breathe. Breathe out. Once again, breathing in, stretch a little more, stretch a little more, and get a really good and nice stretch on your core. And this will help you definitely to understand where you are going to work. Actually, the complete abdominal system we are working with.
So along with the same position, we are going on the sideways to stretch it up on the lateral side of our body. Completely डावीकडे पूर्ण खाली आपल्या शरीराला झुकून दे. श्वास पोटापर्यंत न्यायचा प्रयत्न करायचा आहे आणि पोटातूनच श्वास सोडायचा प्रयत्न करायचा आहे. जसं मी सांगितलं की या योगिक प्रॅक्टिसेस मध्ये तुमचा श्वसनाचा सुद्धा बंधन तुम्हाला पाळावं लागणार आहे. तुमचं पूर्ण लक्ष तुमच्या श्वासावर आहे आणि ज्या पद्धतीने तुम्ही श्वास घेता आणि सोडता त्यावरून तुमच्या त्या अवयवांवर जाणारा त्याचा परिणाम नक्कीच तुम्हाला जाणवेल. Slowly coming back with the same position, with the hands down and putting the right leg on the back. डावा पाय मांडीच्या पोझिशन मध्ये गुडघा दुमडलेला आणि उजवा पाय गुडघा दुमडून त्याच्याच वर्टिकल साइडला श्वास भरपूर घ्यायचा आहे आणि श्वास सोडत सावकाश डावीकडे वळायचा. उजवा हात डाव्या गुडघ्यावर आणि डावा हात मागे जमिनीवर ठेवत पूर्ण ट्विस्टिंग. यामध्ये आपण आपल्या स्पाइनला ट्विस्ट देतोय, त्याचबरोबर आपण आपल्या वेस्ट लाइनला कंप्लीट जेंटल स्ट्रेच देतोय, ज्या योगे आपले जे ॲब्डोमिनल ऑर्गन्स आहेत, पोटातले जे अवयव आहेत त्यांना सगळ्यांना एक छान मसाज मिळणार आहे. तशाच पद्धतीने दुसऱ्या बाजूने पण करायचंय. उजवा पाय गुडघ्यात दुमडलेला समोरच्या बाजूला आणि डावा पाय गुडघ्यात दुमडून बाजूला. डावा हात उजव्या गुडघ्यावर आणि उजवा हात मागे. भरपूर श्वास घ्यायचा आहे आणि श्वास सोडत सोडत सावकाश उजवीकडे वळायचे. तुमचं पूर्ण लक्ष श्वासाकडे आहे आणि श्वासाबरोबरच जर ही क्रिया तुमच्याकडून होते तर निश्चितच तुम्हाला त्याचा परिणाम तुमच्या ॲब्डोमिनल रिजन मध्ये जाणवेल. याचबरोबर काही कंडिशन्स ज्या सिटिंग पोझिशन मधल्याच असतात त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं वुमन्स हेल्थ साठी जे पोझिशन ज्याला आपण अतिशय मिरॅक्युलस आहे असे म्हणू शकतो अशी स्थिती आहे बद्ध कोणासन किंवा भद्रासन ज्याला म्हणतात. भद्रासनाची जी ट्रेडिशनल क्लासिक पोज आहे ती बऱ्याच अंशी आपल्या पेल्विक रिजन आणि आपल्या थाईज इनर थाईज. जेव्हा आपण कधी वुमन्स हेल्थ किंवा गायनॅक हेल्थ बद्दल विचार करतो त्यावेळेला आपला मेन रिजन ज्याच्यावरती आपल्याला काम करायचं असतं तो सगळ्यात महत्त्वाचा असतो आपला ॲब्डोमिनल कॅव्हिटी and the thighs region, the inner thighs specifically, which are very much helpful in maintaining the overall gynec health. So in this condition, जेव्हा आपण बद्ध कोनाची प्रॅक्टिस करणार आहोत त्यावेळेला आपल्याला पाय जवळ घेऊन जो एक एक्स्ट्रीम स्ट्रेच आहे तो जर आपल्याला सहजपणे शक्य नसेल तर पायात अंतर ठेवून सुद्धा या पोझिशनला करतात. जसं मी म्हणलं की जे ट्रेडिशनल योगिक आसनं आहेत त्यांचे काही व्हेरिएशन्स, त्यांचे रिपिटेशन्स आणि त्याच्याबरोबर श्वासाचं बंधन याबरोबरच आपण पीसीओडी मध्ये योगाभ्यासातून आपल्याला पाहिजे तसा अपेक्षित परिणाम साधणार आहोत. बद्ध कोणासन करण्यासाठी दोन्ही तळवे जुळलेले, दोन्ही पावलं जुळलेली, दोन्ही गुडघे साईडला शक्यतो जमिनीकडे जास्तीत जास्त खालच्या दिशेने सोडायचा प्रयत्न करायचा आहे. दोन्ही हाताचे तळवे दोन्ही पायांना धरून पाठीने सरळ बसत भरपूर श्वास घ्यायचा आहे. लक्षात ठेवा तुम्ही जो श्वास घेताय तो तुम्हाला तुमच्या नाभीपर्यंत घ्यायचा आहे. म्हणजेच काय ॲब्डोमिनल ब्रीथिंग. ॲब्डोमिनल ब्रीथिंग इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट इन मेंटेनिंग वुमन्स हेल्थ. जो जेव्हा तुम्ही श्वासोच्छवास छातीपासून अजून पुढे नेत नाभी स्थानापर्यंत नेऊ शकता अप टू युअर नेवल and breathing out, exhaling it out from that point only, then definitely it helps and works in maintaining the abdominal cavity health especially. So भरपूर श्वास घ्यायचा आहे, पोटापर्यंत श्वास घ्यायचा आहे आणि जसं आपण श्वास सोडतो तसं सावकाशीनं कमरेतून खाली वाकत. लक्षात ठेवा मानेनं वाकायचं नाहीये, कमरेनं खाली वाकत स्लोली जास्तीत जास्त खाली वाकत दोन्ही गुडघ्यांना जमिनीकडे हळूहळू जमिनीकडे खाली पुश करत डोकं आपल्या पायावर ठेवायचं प्रयत्न करायचं. यामध्ये मेजरली आपण आउटर थाईज अँड इनर थाईज दोन्हीवरती काम करतोय. ओपनिंग ऑफ द ग्रॉइन अँड ओपनिंग ऑफ द इनर थाईज डेफिनेटली हेल्प्स अस टू get rid of any gynec condition or any gynec irregularities or imbalances. याच बरोबर काही ज्या पोझिशन्स आहेत ज्यामध्ये आपण आपल्या ॲब्डोमिनल कॅव्हिटीला आपला ॲब्डोमिनल
जो पार्ट आहे, ओटीपोटाचा जो भाग आहे, त्याच्यावरती थोडासा अतिरिक्त ताण देऊन तिथल्या मसल्सना एक जेंटल मसाज देऊन आणि तिथले रक्ताभिसरणाची सुद्धा जी क्रिया आहे ती अजून जास्त चांगली उद्दीपित होईल. And along with that, we can help to actually regularize the functions of all the abdominal organs. So how it is? Being in Vajrasana, Vajrasanaच्या position मध्ये येत सावकाश आपल्या दोन्ही गुडघ्यावर आहे. Ardha Ushtrasana. You might be knowing the traditional asana Ushtrasana, पण Ushtrasanaच एक व्हेरिएशन आहे. Ardha Ushtrasana, ज्यामध्ये आपण आपल्या abdominal organsना एक gentle stretch द्यायचा प्रयत्न करतो. उजवा हात आपल्या कमरेवर ठेवत डावा हात समोरून सावकाश वर उचलायचा आहे. श्वास घेत आणि श्वास सोडत सावकाश डावा हात मागे सोडायचा आहे. खांद्याला खाली सोडायचं आहे. डोकं पूर्णपणे मागे. पूर्ण ताण आपल्या ॲब्डॉमिनल ऑर्गन्स वरती येणार आहे आणि त्यातूनच त्या तिथल्या सगळ्या अवयवांची कार्यक्षमता. तसंच दुसऱ्या बाजूने लक्षात ठेवा या पोझिशन मध्ये स्पाइनवर एक्स्ट्रीम स्ट्रेच येतो. त्यामुळे पोझिशन घेताना जेंटल आणि पोझिशन सोडताना तितकीच जेंटल मूवमेंट अपेक्षित आहे. श्वास घेत घेत सावकाश उजवा हात वर, डाव्या हाताने कमरेला सपोर्ट ठेवायचा आहे आणि सावकाश उजवा हात खांद्यापासून खाली सोडत आपलं डोकं पूर्णपणे मागे सोडायचंय आणि आपलं ओटीपोट पुढच्या दिशेने ढकलत त्यावरती एक ताण आणायचा प्रयत्न करायचा आहे. पुन्हा त्या पोझिशनवरून सावकाशपणे खाली येत सोडत पोझिशन. अशीच एक पोझिशन आहे योग मुद्रा. जेव्हा आपण योगासन करतो तेव्हा ती अन्नमय कोशापर्यंत म्हणजे आपल्या फिजिकल लेवलवरती काम करतात बऱ्याच अंशी. जेव्हा आपण त्याला श्वासाची जोड देतो तेव्हा आपण मनापर्यंत नक्कीच पोहोचू शकतो. आणि जेव्हा आपण शरीर आणि मन दोन्हीच्या संयोगाने जेव्हा योगिक अभ्यास करतो त्यावेळेला आपल्याला त्या स्थितीतील जे काही परिणाम आपल्याला साधायचे आहेत ते निश्चितच मिळतात. तर योग मुद्रा ही काहीशी स्थूल शरीराकडून सूक्ष्म शरीराकडे म्हणजे फिजिकल लेवलकडून थोडीशी आपल्याला अजून आतल्या लेवल पर्यंत वरच्या लेवल पर्यंत नेण्याला मदत करते. जेव्हा आपण फिजिकल लेवलवरती एक्सरसाइजनी काम करतो त्यावेळेला त्याचा परिणाम मेंटल अँड इमोशनल लेवलवर मनोकायिक अवस्थेपर्यंत त्याचा परिणाम होतो आणि त्याचेच आफ्टर इफेक्ट्स म्हणजे आपल्याला त्या ज्या कंडिशन मध्ये जे काही मॅनेजमेंट अपेक्षित आहे त्या कंडिशन त्या डिसीजचं जे मॅनेजमेंट अपेक्षित आहे ते परिणाम आपल्याला साधता येतात. तर मुद्रा करताना दोन्ही हाताचे तळव्यांची मुठी अशी मुद्रा दोन्ही बोटांचे जे the knuckles of your both palms they should join here at the navel level. Sitting straight, your spine erect and neck erect. Breathe in up to the navel level. श्वास घ्या नाभीपर्यंत श्वास घ्यायचा आणि जसा तुम्ही श्वास सोडताय तेव्हा कमरेनं खाली वाकत दोन्ही हाताच्या मुठी आपल्या पोटांमध्ये आतपर्यंत रुततील अशा पद्धतीने खाली वाकायचे. समोर या पोझिशन मध्ये जेव्हा आपण जातो त्यावेळेला या मुठींमुळे आपल्या ॲब्डॉमिनल ऑर्गन्सना एक छानसा मसाज मिळतो. तिथपर्यंत आपण श्वासाच्या मार्गाने प्राणवायूचा भरपूर पुरवठा तिथपर्यंत आपण पोहोचू शकतो आणि त्याचा जो अपेक्षित परिणाम आहे तो म्हणजे तिथल्या ज्या अवयवांची the organ functions which are derailed or somewhere they are not in regularity or not balanced, they get to balance, they get to normalize themselves with all these practices. Apart from this, there are some supine positions which actually help in getting the PCOD correction itself. So come on your tummy. पोटावर झोपलेल्या अवस्थेत जी आसनं आहे ती काही दाखवायचा प्रयत्न करते. यामध्ये अर्ध धनुरासन ज्यामध्ये उजवा पाय गुडघ्यातून जवळ घ्यायचा आहे. धनुरासन हे जे ट्रॅडिशनल पोज आहे त्याचंच व्हेरिएशन अर्ध धनुरासन. या स्थितीमध्ये आपण डाव्या हाताने उजव्या पायाचा अंगठा धरून श्वास घेत सावकाश पाय वर जास्तीत जास्त वर उचलायचा प्रयत्न करतोय. उजवा हात जो जमिनीवर आहे त्यावर जोर देत श्वास घेत नॉर्मल ब्रीथिंग आहे
शक्य तितका पाय वर उचलत आपण आपल्या ऍब्डॉमिनल कॅव्हिटीला छान स्ट्रेच देतोय. जितका जास्त पाय वर उचलला जाईल तितका छान ताण आपण आपल्या पोटातल्या अवयवांना देऊ शकतो. श्वास सोडत सावकाश पोझिशन सोडत दुसऱ्या बाजूनी सेम पोझिशन Ardha Dhanurasana. This is a variation of Dhanurasana, a very classic pose in Indian yoga tradition. डावा हात छातीजवळ, उजव्या हाताने डाव्या पायाचा अंगठा पकडत सावकाश पाय वर उचलला. शक्य तितका पाय वर उचलत हात आणि पायाला ताण देत आपल्या ऍब्डॉमिनल कॅव्हिटीला आपण जास्तीत जास्त ताण द्यायचा प्रयत्न करतोय. श्वास सोडत सावकाश पूर्वस्थितीत यायचं. आणि या पुढचं अजून एक क्लासिक आसन पूर्ण भुजंगासन, ज्या स्थितीमध्ये आपण कम्प्लीटली आपल्या स्पाइनल फ्लेक्स देत आपल्या फ्रंटल बॉडीवरती एक छान स्ट्रेच आणू शकतो, ज्यामध्ये श्वास जर आपण आपल्या नाभीपर्यंत नेऊ शकलो तर आपल्याला जाणवेल की आपल्या ऍब्डॉमिनल कॅव्हिटीतले जे काही ऑर्गन्स आहेत त्यांच्यापर्यंत आपण भरपूर प्राणवायू पोहोचवतोय. आणि त्याच बरोबर आपला जो मेटाबॉलिझम आहे तो हळूहळू त्याची गती वाढते. याचाच अर्थ काय झाला की जे काही कॅलरी आपल्याला एक्सपेंडिचर करायचं आहे ते आपोआप आपण योगाभ्यासातून साधतोय. या स्थितीमध्ये मान सरळ ठेवून दोन्ही पायांमध्ये अंतर घे. ही एक भुजंगासनाची व्हेरिएशन अवस्था, तिर्यक भुजंगासन ज्याला म्हणतात. त्या पोझिशनचं जर रिपीटेशन आपण करू शकलो, मान सावकाश डावीकडून वळवून घे, दोन्ही टाचांना बघायचा प्रयत्न, त्याच पद्धतीने सावकाश मान समोर सरळ करत पुन्हा उजवीकडून दोन्ही टाचांना बघायचा प्रयत्न. याचे several repetitions if you can do, definitely this will make you notice the actual abdominal organs we are working on. So these are the variations along with the breathing practices. These will help us to improve our condition in PCOD and overall gynec health, if we can say. याच बरोबर अजून दोन आसनांचा डेमॉन्स्ट्रेशन आपण पाहणार आहोत. यामध्ये शयन स्थितीमध्ये म्हणजे पाठीवर झोपून करण्याची जी दोन आसनं आहेत त्यामध्ये पण सगळ्यात मेजर फोकस आपला असेल तो आपल्या abdominal organ, the waistline, the complete waistline we are working on, where we are trying to improve the pelvic region, we are trying to improve the groin, open the inner thighs and the outer thighs, and activate the glandular system over there, which is responsible for whatever derailing is there, whatever the condition is there because of the low metabolism. या स्थितीमध्ये जाण्यासाठी शयन स्थितीमध्ये पाठीवर झोपायचं आणि या स्थितीमध्ये कटी चक्रासन हे जे क्लासिक ट्रेडिशनल आसन आहे त्याचंच एक व्हेरिएशन आपण पाहणार आहोत. डावा पाय गुडघ्यात दुमडून डावा पायाचा तळवा उजव्या पायाच्या मांडीवर ठेवायचा आहे. भरपूर श्वास घ्यायचा आहे. जसं मी सांगितलं श्वास आपल्या नाभीपर्यंत पोहोचला पाहिजे आणि श्वास सोडत सावकाश गुडघा उजवीकडे न्यायचा आहे आणि मान पूर्णपणे डावीकडे वळवत we are stretching our lateral side of our waistline completely, trying to stretch all the organs incorporated in it. श्वास घेत पुन्हा सरळ. ही several repetitions. You have to repeat all these positions for several times. Then only you will get the actual results what you are looking for. This is just demonstrative and we have a time limit. That's why I am showing you only once. But watch it carefully and do it carefully so that you can have the actual awareness of your abdominal cavity where you are actually focusing to work on. आता याच बरोबर अजून एक स्थिती शयन स्थिती मधली ज्याला म्हणता येईल ते म्हणजे नौकासन. तर नौकासनामध्ये आपण जेव्हा येतो तेव्हा वरती उचलून दोन्ही पाय आपल्या पायाच्या दिशेने आपला जे बेस आहे सॅक्रल बोन त्याच्यावरती स्वतःची बॉडी बॅलन्स करत या पोझिशन मध्ये इफ यू डू सम रिपीटेशन्स ॲज स्ट्रेच, श्वास घेत पाठीवर आणि श्वास सोडत वर उठून यायचे. हे जर श्वासाच्या बरोबरच त्या पोझिशन तुमच्या झाल्या. And look here carefully that I am doing the movement very gently. Yoga is not about any jerks.
It's just a gentle movement and a rhythm followed with the breath. So such kind of repetitions of some of the variations of asanas along with breathing practices, and the breathing is incorporated, and there you get to know that your mind is completely into it. जेव्हा तुमचं मन तुमच्या स्वतःच्याच ट्रीटमेंट मध्ये, this is a very beauty of yoga and the very essence of yoga, you can say that using your own inner strengths, breathe as a medium, joining body and mind together, this will give you really miraculous result, not only in PCOD but any disease or any condition whichever you are trying to improve. तर overall जे women's health किंवा gynec health हा जर विषय खूप वास्ट आहे, पण ओव्हरऑल जर आपण विचार केला तर अशा पद्धतीने आपली योग साधना, अर्थात this is just a demonstrative where I could show you only some of the asanas, some of the variations and some of the repetitions of them. But while doing it, as I say, जेव्हा मी मेटाबॉलिक योग असा जो एक सेशन योगाचं कंडक्ट करते, त्यावेळेला तो साधारण 3 महिन्याचा 12 ते 15 आठवड्याचा वेळ आपल्याला याला द्यायला लागतो. त्यामध्ये ही जर निरंतर योग साधना अशा पद्धतीने श्वासाचं बंधन पाळून जर आपल्याकडून केली गेली तर निश्चितच आपल्याला पीसीओडीचं मॅनेजमेंट फार इझी होतं. दॅट इज अलॉंग विथ मेडिकेशन, अलॉंग विथ व्हेरी प्रॉपर अँड थेराप्युटिक डाएट and the rest. So here comes the third part of our session, that is the rest. So sleeping is the rest for all of us as human beings, but do our sleep give us complete rest or complete de-stressing or a complete relaxation that when we get up the next day in the morning we feel that yeah, we are alive and we are so happy to do whatever challenges that come along with the life on the another day. कारण जे काही आपल्या झोपेच्या वेळा असतात तितक्या वेळामध्ये जरी झोपलो तरी आपली रेस्ट, आपली विश्रांती पुरेशी झालेली आहे असं आपण म्हणू शकत नाही. त्याच बरोबर शारीरिक विश्रांती बरोबर मनाची विश्रांती आणि त्याबरोबरच विचारांचं स्थैर्य, या गोष्टी जर आपल्याला अचीव करायच्या आहेत, योगा इज द ओनली अँड ओनली वे where you can definitely have a very nice peaceful life along with this all ashtanga, that is asana, pranayam, breathing and relaxation. बाकी जो पुढचा पार्ट आहे मेडिटेशन किंवा ध्यान समाधी ही पुढची साधना आहे. पण जर आपल्याला रोजच्या आताच्या ज्या लाईफस्टाईल मध्ये आपल्याला जर आपलं स्वास्थ्य नीट टिकवून ठेवायचं असेल तर या गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत. So as my breath settles down now, I'm going to show you some breathing techniques. It won't be like pranayam because pranayam is a very skillful and a very scientific way of breathing, controlling your breath as per your wish. तर ब्रीथचं कंट्रोल आपल्यामध्ये येण्यासाठी आधी आपल्याला सगळ्यात आधी आपल्या श्वासाचा अवेअरनेस येणं फार आवश्यक असतं. जसं मी म्हटलं की आपण आता जो योगाभ्यास केला तर प्युअरली फॉर मेटाबॉलिक कंडिशन साठी जो काही योगाभ्यासचा रेजिम सो आम्ही फॉलो करतो. अर्थात त्याचे सगळ्याचे रेफरन्सेस तुम्हाला पतंजली योगसूत्रामध्ये मिळतील, हठप्रदीपिकेमध्ये मिळतील. योगाचं जे बेसिक सायन्स, एन्शियंट सायन्स आहे त्यातूनच घेतलेले धागे दोरे आणि त्यांनाच गुंफून हा एक पॅटर्न तयार करायचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यामध्ये जेव्हा आपण श्वसनाचा अभ्यास करतो त्यावेळेला आधी द अवेअरनेस ऑफ ब्रीथ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ॲज आय सेड, when we practice the asana, some of the poses there we try to reach our breath up to the navel level. नाभी स्थानापर्यंत जर आपण श्वास घेऊ शकलो आणि तिथून जर श्वास सोडू शकलो तर definitely we are working on all the actually on the chakra system, जी glandular system मेडिकल टर्म्स मध्ये म्हटली जाते, तीच चक्र सिस्टीम जी योगिक भाषेमध्ये म्हटली जाते. तर जर चक्राचाच विचार करायचा झाला तर चक्र हिलिंग किंवा चक्र मेडिटेशन हा कम्प्लिटली वेगळा विषय आहे आणि त्याचा अभ्यासही खूप वास्ट आहे. पण जर आपण पीसीओडी बद्दल विचार केला तर जे चक्र त्यामध्ये सगळ्यात जास्त that we work on is the Swadhisthana chakra, which is under the navi, under the area. So त्या चक्रापर्यंत आपण श्वास घेऊ शकलो आणि तिथून आपण आपला श्वास पूर्णपणे बाहेर सोडू शकलो तर डेफिनेटली इट वर्क्स वंडर फॉर द
management of PCOD. So here it is out. जसं मी आधी तुम्हाला सांगितलं की मेटाबॉलिझम मॅनेजमेंट मध्ये कॅटाबॉलिझम अँड अनाबॉलिझम where we are trying to uplift the metabolism where it is lowered because of the condition, जी काही condition आपली आहे त्यामध्ये मेटाबॉलिझम आपलं लो झालेलं आहे. At the same time we are trying to pacify the stress. तर ही जी बॅलन्सिंग आहे ही श्वासाच्या माध्यमातून करायचं असतं आणि त्यासाठी अनुलोम विलोम हा अतिशय उत्तम व्यायाम आहे. प्राणायामाचाच प्रायमरी प्रकार आहे. प्रायमरी यासाठी म्हणते की अनुलोम विलोम जेव्हा आपण वैज्ञानिक पद्धतीने करतो त्यावेळेला त्याच्यामध्ये बंध येतो, त्याच्यामध्ये श्वास घेण्या आणि सोडण्याचे ड्युरेशन्स येतात. पण नॉर्मल लेवलवर जनरल लेवलवर आपल्याला जर अनुलोम विलोमचा अभ्यास करायचा असेल तर आपण उजव्या नाकपुडीने श्वास घेतो आणि डावीकडून सोडतो आणि तेच पुन्हा डावीकडून श्वास घेत उजवीकडून सोडतो, ज्याला काही लोक नाडी शुद्धी प्राणायाम सुद्धा म्हणतात. नाडी शुद्धी प्राणायामामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं की वी आर working on the catabolism as well as the anabolism and trying to normalize it so that आपलं मेटाबॉलिझम जे आहे जर हायपर असेल तर नॉर्मलाइज होईल, जर हायपो असेल तरी नॉर्मलाइज होईल. दोन्ही कंडिशन्स मध्ये टू नॉर्मलाइज मेटाबॉलिझम क्रिया आहे ती पूर्णपणे स्थिर करण्यासाठी श्वास हे अतिशय प्रखर माध्यम आहे. अनुलोम विलोमचा अभ्यास करताना आपण जेव्हा एका नाकपुडीने श्वास घेतो दुसऱ्या नाकपुडीने श्वास सोडतो त्यावेळेला शरीरातलं तापमान, आत जाणारा श्वास हा शरीराला उष्णता देतो, it generates heat and when we breathe out it pacifies it. So that way when we breathe in and breathe out consciously then definitely it helps as per our wish. प्राणायाम हा फार पुढचा अभ्यास आहे. आणि दुसरा जो प्रकार आहे ज्यामध्ये जसं मी सांगितलं की नाभी श्वसन जर तुम्हाला शक्य झालं, नाभी श्वसन हा कुठलाही प्राणायामाचा प्रकार नाही, पण श्वासाला नाभीपर्यंत नेणं आणि नाभी सोडणं ही जरी क्रिया आपल्याला करता येऊ शकली तर निश्चितच ती आपल्याला मदत करेल. बैठक स्थितीमध्ये सुद्धा नाभी श्वसन कसं करता येतं ते पाहूया. उजवा हात आपल्या पोटावर ठेवून so that you can feel, you can experience how the breath is going in and how it is coming out. So keeping the hand on your abdomen, just keeping it gently over there and breathing in and feeling the breath completely in the abdomen. फुग्यासारखं पोटाला फुगवायचे, feel it like a balloon and while you breathe out, try to exhale the breath completely clutching the abdominal cavity in. Breathe in and fill up the abdomen just like a balloon. And breathe out completely, trying to take the stomach back level. Completely breathing out. Once again, breathe in and fill up the abdominal cavity as much as possible. जितका मोठा फुग्यासारखं पोट तुम्हाला फुगवता येईल तितकं मोठं पोट फुगवायचं आहे आणि जेव्हा तुम्हाला श्वास सोडायचा आहे त्यावेळेला सावकाशपणे श्वास सोडत पोटाला आत खेचायचं आहे. You will feel definitely a very nice tucking in or a very nice toned position of your tummy, and that is what we are expected to gain out of such kind of breathing practices where we can actually work on any derailing or any irregularity of any of the organ systems in our body. This is the way along with the yogic practices like the asana, श्वसन अभ्यास, मुद्रा आणि त्याच बरोबर स्वतःला रिलॅक्स करणं किंवा निर्विचार अवस्थेत जाणं. जेव्हा आपण अशा पद्धतीचं नाभी श्वसन करतो किंवा दीर्घ श्वसन नाभीपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा हळूहळू आपलं मन शांत होतं, विचारांची गती कमी होते, जे नको असलेले जे विचार आहेत त्यांना काढून टाकायला आपल्याला मदत होते आणि मन पूर्णपणे एकाग्र होतं जे आपलं ध्येय आहे. आणि आत्ताचं आपलं सगळ्यात महत्त्वाचं ध्येय हे आहे की आपलं स्वास्थ्य टिकवणे,
जतन करणे, ज्या काही त्याच्यामध्ये कंडिशन्स आलेल्या आहेत त्या सगळ्यांना पूर्णपणे नॉर्मलाइज करून पुन्हा आपल्या शरीराची निरामय अवस्था प्राप्त करणे. ह्याच पद्धतीने जर तुमचा योगाभ्यास झाला, as I said, रिलॅक्सेशन हा सुद्धा एक महत्त्वाचा विषय आहे. रिलॅक्सेशन जे रिलॅक्सेशन फक्त बैठक स्थितीत किंवा पाठीवर झोपलेल्या स्थितीत फक्त श्वसनावरती जर आपण आपलं मन एकाग्र करू शकलो, पूर्ण ध्यान केंद्रित करू शकलो, तर निश्चितच आपल्याला पाहिजे तितकी कंप्लीट रिलॅक्सेशन कमीत कमी वेळामध्ये आणि उत्तम रीतीने मिळवता येऊ शकते. तर अशा पद्धतीने पीसीओडी ही जी कंडिशन आहे याचा जर मेटाबॉलिक पर्स्पेक्टिव्हने विचार करून जर आपण योगाभ्यास केला तर आपल्याला आपल्या पीसीओडी मुळे होणाऱ्या ज्या काही कंडिशन्स आहेत त्याचे जे काही आफ्टर इफेक्ट्स आहेत, जसं वेट गेन आहे, लिटल बिट ऑफ एक रेस्ड ब्लड शुगर लेवल्स आहे, किंवा ॲबडॉमिनल ओबेसिटी किंवा बल्की थाईज या ज्या कंडिशन्स आहेत याच्याही ऊपर hair growth, unwanted hair growth on face or some other organs like याच्या सगळ्या त्याचे जे सिम्पटम्स आहेत या सगळ्यावरती एक्सटर्नली वेगवेगळ्या पद्धतीने उपाय करण्यापेक्षा वर्क ऑन द रूट कॉज ऑफ पीसीओडी and you will definitely get to know that all the other external medications are just complementary working along with the yogic system. अशा पद्धतीने आपण जर आपला पूर्ण व्यायामाचं जे रेजिम आहे, तुम्ही जिम करत असाल, योगा करत असाल, मशीन वर्कआउट करत असाल, सायकलिंग करत असाल, वॉकिंग करत असाल, तर त्यातला आणि योगाभ्यासातला स्पेशली ह्या योगाभ्यासातला फरक जर तुमच्या लक्षात आला की यामध्ये शरीर आणि मनाचा संयोग आणि त्याबरोबर श्वास हेच माध्यम वापरून आपण पूर्णपणे या आजारावर नियंत्रण घेऊ शकतो, मॅनेजमेंट करू शकतो. Along with the medication and diet and the exercise regime followed for a certain period of time, definitely it will give you very nice and very enhanced metabolic system which will help to rid from all such conditions. Thank you, Yogita. Yogita, can Yes, you hear me? Yes, ma'am. Yes, thank you so much for such a wonderful session and the demonstration also. And I know many of our participants would practice this regularly. So we have some questions from our viewers. So our first question is, in PCOD, there are many mood swings. So if we feel low, what exercise or breathing techniques can you suggest for that moment? Yeah, sure. As I said, whatever breathing techniques, first of all, the deep breathing, the abdominal breathing, first of all, that is a miraculous technique for all kind of gynec conditions, or I would say to maintain the gynec health as such. प्रत्येक स्त्रीला मूड स्विंग्स मधून जावंच लागतं. त्या पोझिशन मध्ये जर तुम्हाला फक्त दीर्घ श्वसनाचा, नाभी श्वसनाचा अभ्यास व्यवस्थितपणे करता अनइंटरप्टेड आणि निरंतर अभ्यास होणं अतिशय आवश्यक असतं. फक्त काही वेळासाठी लक्ष इकडं तिकडं असताना करून त्याचा काही उपयोग नाही. जेव्हा तुम्ही शांतपणे कदाचित at the bedtime if you practice deep breathing, trying to decode all the thought process and try to relax your mind, definitely it will help you to minimize your mood swings and enhance your happiness quotient as such along with that. But apart from that, there are Anulom Vilom is at the pranayam level, surely helps, and the Brahmari at pranayam level. I am saying if these two kind of pranayam, if you practice them consistently, definitely you will get rid of the mood swings and you will be stabilized. Dipali ma'am, Hello. Yes, ma'am. Yeah, go ahead. Yes, now you are audible.
So, yes, thank you for answering the question so briefly. And yes, we do have some time limit for the meeting. So, sorry for the inconvenience again, but all our participants, you can always write your questions in the comment section below, and our expert will definitely answer your questions over there in the comment section. Also, if I would like to announce one more thing, that if you want any yoga trainings, we also do provide yoga trainings online. So for more details, you can contact us on the WhatsApp number given on the screen, so that you can get many benefits of yoga trainings also. And we are also coming up at 5 o'clock in the evening for one more session, that is yoga remedies for back health. So that is also a very good important topic for today's generation also. And also one more session is at 7 o'clock in the evening, that is importance of quarantine and isolation. So I guess it is a very important topic in the current situation. So do join us there. And you can also follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. And last but not the least, thank you so much, Dipali ma'am. And we were glad to have you today with us and giving us such an informative session. So thank you so much, all our viewers, and also our today's expert, Dipali ma'am. Thank you.